ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ गिरफ्तार हो चुके ने जिन्हां दे वल्लों फायर किए गए सी, जिन्हां दे वल्लों फायरिंग की गई सी, कतल किया गया सी। विदेश बैठे गैंगस्टर लंडा दे ने उसकी जिम्मेवारी लई सी, यानी कि जिहड़े शूटर ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि रेकी करने वाले पहला गिरफ्तार कर चुकी सी पुलिस, पर इस वेले दी सब तो वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे कपड़ा व्यापारी दे कतल दा मामला, जिसनूं लैके बहुत सारे सवाल उठे सन, बहुत सारियां चीज़ां सामने आईयां सन और लंडा दे वल्लों जो जिम्मेवारी ली गई सी तां हुण उस मामले दे विच दोवें शूटर गिरफ्तार कर लए गए ने। पुलिस ने दोवें शूटरां नूं गिरफ्तार कीता है। तरनताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कपड़ा व्यापारी दे कतल ਦਾ मामला है सारा। जीटीएफ ਦੇ ਵੱਲੋਂ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिस दे ਵੱਲੋਂ ਇਹ गिरफ्तारी की गई है। विदेश च बैठा लंडा जिसने जिम्मेवारी ली सी, FIR च लखबीर लंडा दा नाम भी नामजद है, यानी कि होर कई ਵੱਖ-ਵੱਖ मामले ने, पर यह भी मामला है जिस दे विच लंडा दा नाम शामिल है। तो दो शूटर, यानी कि ये जो तस्वीर असीं तुहानूं स्क्रीन ते दिखा रहे हैं, इस दे विच साफ तौर ते वेखिया जा सकदा है कि कितनी आसानी दे नाल ये दुकान च वड़ के शूटर आउंदे ने और कतल करके फरार हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल परिवार ने बात चुके सन। प्यो तो यह भी कह रहा सी कि मैनू मार मका दिओ, मैनू मार देंदे, मेरे पुत नूं क्यों मारिया गया। तो यह कहानी जिहड़ी है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम उलझी और इसनूं लैके बहुत सारियां चीज़ां जो ने उस सामने आईयां सन। तो हुण ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये दोवें शूटर इन्हां दोवां नूं कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये मेन शूटर ने। इन्हां दोवां दी गिरफ्तारी हुई है। रेकी करन वाले पहले तो गिरफ्तार हो चुके हैं। वह भी मन्निया जा रहा सी कि रेकी जिहड़ा दे वल्लों कीती जा रही सी, तो वह बहुत कुछ इन्हां दे बारे दस सकते हैं, क्योंकि इन्हां नूं पनाह भी उन्हां ने दित्ती सी। तो हुण ये दो जणिਆਂ दी गिरफ्तारी हुई है। वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं, कपड़ा व्यापारी दे कातल गिरफ्तार हो गए ने। जीटीएफ अमृतसर दे वल्लों ये वड्डा जो है जानकारी दी गई, दावा किया गया है, ये गिरफ्तारी की गई है। दस कि दोवें शूटर गिरफ्तार किया गया। इस वेले दी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं तुहाडे तक। दस दईए कि मस्सा गंभीर सी उस वेले कि किवें शरेआम दुकान च आके वड़ के कतल कर दिता जांदा है। तां मेरे सहयोगी फोन लाइन ते विजय बराड़ ने। विजय की कुछ जानकारी इस गिरफ्तारी नूं लैके? देखो गुरजोत, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है पुलिस के लिए। जेडे दोनों शूटर सी जिन्होंने गुरजंट का मर्डर किया पिछले दिनी, जो तरनताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ कपड़ा व्यापारी सी और उसनू पहला धमकियां भी आ चुकियां सी लखबीर लंडा के नाम तो दो शूटर्स जी CCTV फुटेज उस वेले सामने आई सी कि अपनी दुकान से बैठा सी। दो शूटर कपड़े देखने के बहाने आए तो उन्होंने उहदे ते घट्टो घट्ट 12-13 फायर किए उस वेले और गुरजंट सिंह नूं मौत के घाट उतार दिता गया सी उस जगह ते। सो कोई वड्डी ब्रेक थ्रू है। पुलिस ने दोनों शूटर्स नूं अरेस्ट कर लिया है। उन्हां दी डिटेल्स की है वो थोड़ी देर दे विच पंजाब दे DGP साझी करनगे, पर साडे कोले साडे सोर्सेस तो पुख्ता जानकारी है कि दोनों नूं जिहड़ी अमृतसर की AGTF की टीम सी, तो अमृतसर की AGTF की टीम ने हिरासत च लिया और उस इलाके दे विच ही किते लुके हुए सी। और ये भी जानकारी गुरजोत निकल के आ रही है कि इन्हां दोनों कोलों हथियारां की भी वड्डी रिकवरी हुई है। तो पंजाब के DGP इस बारे थोड़ी देर दे विच डिटेल साझी कर सकते हैं, उन्हां वल्लों कोई स्टेटमेंट जारी हो सकती है। पर साडे कोल ये जिहड़ी पुख्ता जानकारी है साडे सोर्सेस तो कि इन्हां दोनों नूं अरेस्ट कर लिया गया है। लगातार पुलिस इन्हां दी भाल दे विच जुटी हुई सी, क्योंकि एक वड्डा घटनाक्रम सी गुरजोत। सिर्फ फर्क ये सी भी गुरजंट एक सैलीब्रिटी नहीं सी, अदरवाइज जिवें सिद्धू मूसेवाला दा मर्डर किया गया सी उस तरीके नाल ही गुरजंट नूं मारिया गया सी। एक टारगेट किलिंग जिहड़ी है बकायदा उसकी जिम्मेवारी भी उस तो बाद जिहड़े गैंग सी लखबीर लंडा दे उन्हां लखबीर लंडा ने खुद लई सी। और परिवार ने हालांकि पहला ये कहा सीगा कि साडे तो फरौती मंगी गई है और उस तो बाद फिर 2-3 महीने का समा बच गया सी, पर फिर दोबारा फरौती की कॉल नहीं आई। पर यह गल परिवार ने कही सी। उस तो बाद लखबीर लंडा ने इस दे विच बाद दे विच जो पोस्ट पाई उस दे विच लिखिया कि गुरजंट साडी मुखबरी करदा सी और एक गुरजंट दे चाचे दा जिहड़ा बेटा सी उसनूं पुलिस ने अरेस्ट किया सी और वो समझते सी कि गुरजंट ने मुखबरी करके अरेस्ट करवाया है। सो ये जिहड़ा जिम्मेदारी ली गई सी उस फेसबुक पोस्ट दे विच जिहड़ा लखबीर लंडा सी उसने ये गल कही सी, पर परिवार ने इस गल तो इनकार किया सी और परिवार ने कहा सी कि साडा
ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਜੋਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਗੁਰਜੰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ AGTF ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ AGTF ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਂਗਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਜਾਂ ਰਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਜੋਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਖੰਗਾਲੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਵੀ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਰਦਈ ਪੁਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ MP UP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ AGTF ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਸਨ
ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।